علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تمام اساتذہ اکرام، تمام مسلمان بھائیوں اور تمام طالب علم کو خوش آمدید کہتا ہوں اس محفل میں، اور جامع مسجد حفیظ جامعہ کی طرف سے تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب علم میں ہیں، آج رات بہت ہی عظیم رات ہے جسے ہم شب معراج کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں آپ کی پیش خدمت شب معراج کی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل گئے، پیچھے 70 لاکھ ملائک۔ کتنے لاکھ؟ میں 1 لاکھ کی بات نہیں کرتا، میں 2 لاکھ کی بات نہیں کرتا، میں 3 لاکھ کی بات نہیں کرتا، میں 5 لاکھ کی بات نہیں کرتا، میں 10 لاکھ کی بات نہیں کرتا، میں 50 لاکھ کی بات نہیں کرتا، میں 60 لاکھ کی بات نہیں کرتا۔ کتنے لاکھ؟ 70 لاکھ ملائک حضرت جبرائیل کے پیچھے۔ حضرت جبرائیل شہر مدینہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چھت پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی چھت کو تھوڑا سا ہٹایا، اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ زمین پر۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں، جن کے قدموں میں دو جہاں ختم ہوتے ہیں، وہ زمین پر آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور کو دیکھ کر تمام ملائک سوچنے لگے حضور کو کون جگائے گا، حضور کو کون یہ بتائے گا کہ رب ان کی شوق، ان کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، ان کے دیدار کا شوق رکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل حضور کے قدموں کو چھونے کے لیے نیچے ہوئے۔ اب آپ خود سوچیں کتنا نیچے ہوئے، رکوع تک، سجدے تک، لیکن نہیں، حضرت جبرائیل نے حضور کو سجدہ کیا ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل نے جو تاج پہنا تھا، تاج کے ہیرے لگے ہوئے تھے، تاج کے ہیروں نے حضور کو سجدہ کیا۔ حضرت جبرائیل نے حضور کے قدموں کو چوما۔ حضرت جبرائیل نے جب حضور کے قدموں کو چوما، حضور کی آنکھ کھلی، حضور نیند سے بیدار ہوئے، حضور کھڑے ہوئے، دیکھا کہ جبرائیل نازل ہے سامنے، پیچھے 70 لاکھ ملائک۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا حضور نے، جبرائیل کیوں آئے ہو؟ کہا حضور رب آپ کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے، رب آپ کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے، آپ کے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے۔ میرے حضور نے کہا مجھے لے چلو میرے رب کے پاس۔ حضور مکان سے باہر نکلے، دیکھا کہ سامنے براق کھڑا ہے۔ حضرت جبرائیل حضور کو براق پر بٹھانے لگے۔ حضور نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کو قبر سے ڈنڈے مار کر نکالا جائے گا، میں ادھر براق پر بیٹھ کے جاؤں، پہلے میرا رب میرے سے وعدہ کرے بھی مجھے جس طرح براق پر اٹھا کے لا رہا ہے، قیامت کے دن جب میری امت کو قبروں سے نکالے گا تو براق پر بٹھا کر نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کو جب میری امت کو قبروں سے نکالے گا تو براق پر بٹھا کر نکالے گا۔ اتنے میں رب کا فرمان ہوا، رب نے کہا میرے حبیب میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن تیری امت کو براق پر بٹھاؤں گا۔ حضور براق پر بیٹھے، مسجد اقصی کی طرف رخ کیا، راستے میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں ابھی نماز پڑھ نہیں ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کے مسجد اقصی گئے، دیکھا کہ تمام نبی، تمام انبیاء، 70 لاکھ ملائک حضرت جبرائیل آگے تشریف فرمائے، تمام نبی، تمام انبیاء آگے تشریف فرمائے۔ حضور جا کے کھڑے ہوئے، سلام سب نے لیا، حضور نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل نے اذان شروع کر دی، نماز ابھی فرض نہ ہوئی تھی، نماز ابھی فرض نہ ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل نے اذان شروع کر دی، اقامت دی۔ حضور کہتے ہیں میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں نے نماز پڑھاؤں گا۔ حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے آگے کیا، کہا حضور یہ میری خواہش نہیں، یہ ملائک کی خواہش نہیں، یہ تمام انبیاء کی خواہش ہے، یہ تمام نبیوں کی خواہش ہے، موسیٰ کی خواہش ہے، عیسیٰ کی خواہش ہے، ابراہیم کی خواہش ہے، اسماعیل کی خواہش ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی خواہش ہے کہ آپ آگے نماز پڑھیں، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کریں۔ آپ آگے نماز پڑھیں، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کریں۔ حضور نے 2 رکعت نماز تمام انبیاء کرام کو، تمام نبیوں کو پڑھائی۔ حضور براق پر بیٹھے، 7ویں آسمان کی طرف سفر کیا، پہلا آسمان پار کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، کرتے 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ حضور آگے جا کر ایک جگہ پر حضرت جبرائیل کے قدم رک گئے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل آگے آؤ، کہا حضور میں نہیں آ سکتا۔
सकता, मैं आगे आया मेरे पर जल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना होता। हजरत जिब्राइल को पता था कि मेरा रब चाहता है एक मैं हूँ, दूसरा मेरा यार हो, एक मैं हूँ, दूसरा मेरा महबूब हो, तीसरा और कोई ना हो। मेरे महबूब ने कहा जिब्राइल कोई ऐसी बात बता दे, कोई ऐसी ख्वाहिश बता दे, मैं रब से इज़हार करूं। जिब्राइल ने कहा महबूब मेरी ख्वाहिश है, मेरा दिल करता है क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी, मुझे नीचे पर बिछाने का हुक्म दिया जाए, मुझे नीचे पर बिछाने का हुक्म दिया जाए। हुजूर ने कहा मैं रब से तेरी ख्वाहिश का इज़हार करूंगा। हुजूर चंद कदम आगे चले, आगे हुजूर को एक मोड़ मिली। हुजूर ने कहा हुजूर आप सबको कुछ देते आ रहे हैं, नबियों को आपने नमाज पढ़ाई, अंबिया को आपने नमाज पढ़ाई, हज़रत जिब्राइल की आपने ख्वाहिश पूरी की, मुझे भी कुछ दे दिए। हुजूर ने कहा जा मेरे तरफ अपना बिलाल दिया। उस उमर ने कहा हुजूर वो काला गुलाम मेरे लिए बचा है। इतने में हुजूर सख्त लहजे में कहा तू उसको काला गुलाम कहती है, मैंने तो तेरे को सिर्फ बताया है कि मैंने तेरे को बिलाल दिया, अभी मैंने बिलाल से पूछा भी नहीं है तू उसको कबूल है या नहीं कबूल, अभी मैंने बिलाल से पूछा भी नहीं है तू उसको कबूल है या नहीं कबूल। तू बोलती है वो काला गुलाम मेरे लिए बचा है, मेरा बिलाल जैसा कोई ना था, कोई ना है और कोई ना होगा। हुजूर आगे चले, मक्का मुकर्रमा की सीन में फरिश्तों का मक्का है, हुजूर के पास से गुजर हुआ। हुजूर ने देखा कि तमाम फरिश्ते उनके आगे आ चुके हैं। तमाम फरिश्तों ने कहा हुजूर हमारा भी दिल करता है हम आपके पीछे नमाज अदा करें। हुजूर ने कहा तुम्हारा भी दिल करता है? कहा जी हुजूर हमारा भी दिल करता है। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई थी, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई थी। हुजूर ने 2 रकात नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ाई, 2 रकात नमाज तमाम फरिश्तों को पढ़ाई। हुजूर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचे, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, पुलसिरात देखा, नेकियों का पलड़ा देखा, गुनाहों का पलड़ा देखा। हुजूर रब की बारगाह में गए, हुजूर रब की बारगाह में गए। रब ने कहा मेरे महबूब क्या लाए हैं तुम मेरे लिए, मेरे महबूब क्या लाए हैं तुम मेरे लिए। तो महबूब ने कहा मेरे रब ने तेरे लिए वो लाया मुझे तेरे पास कोई नहीं। रब को तो सब पता था। रब ने कहा मेरे पास ऐसा क्या नहीं जो तुम मेरे लिए लाया है। इतने में महबूब ने कहा मेरे रब मैं तेरे पास सिफारिश लेके आया हूँ, तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास किस चीज़ की कमा। मेरे महबूब ने कहा मैं तेरे पास सिफारिश का हक लेके आया हूँ, मैं तेरे पास सिफारिश लेके आया हूँ। मेरे रब ने कहा मांग। महबूब क्या मांगता है? ये औलाद बड़ी प्यारी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं अपने लिए, बाद में औलाद के लिए पहले मांगते हैं। खासकर ये बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन जैसी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम ने फातिमा ज़हरा से की थी, जैसी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम ने अपने नवासों से की थी, आज तक कोई बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत कर नहीं सकता। आज तक कोई बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत कर नहीं सकता जैसे हुजूर ने की थी। हुजूर चाहते तो हसन की बात करते, हुसैन की बात करते, फातिमा की बात करते, ज़ैनब की बात करते, कलसूम की बात करते, कासिम की बात करते, इब्राहिम की बात करते, उमर की बात करते। हुजूर ने किसी की बात नहीं की। हुजूर ने रब से कहा रब तू मेरे साथ मेरी उम्मत की बात कर, रब तू मेरे साथ मेरी उम्मत की बात कर, ये भटक जाएंगे। रब ने कहा तेरी आधी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के जन्नत दाखिल फरमा दूंगा। रब ने कहा तेरी आधी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। हुजूर ने कहा नहीं आधी उम्मत नहीं। रब ने कहा क्या चाहता है? मेरे महबूब ने कहा मुझे सिफारिश का हक दो, मैं जिस चीज़ की सिफारिश करूंगा क़यामत के दिन आप उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देना। मेरे महबूब ने कहा है मैंने सिफारिश का हक लिया है, क़यामत के दिन मैं जिस चीज़ की सिफारिश करूंगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत दाखिल फरमा देगा। हुजूर को नमाज़ों का तोहफा हुआ। हुजूर मेराज से वापस आ रहे, हज़रत मूसा रास्ते में मिले। हज़रत मूसा ने कहा हुजूर कितनी नमाज़ें पढ़ हुई हैं? कहा 50। कहा कम हो जाती तो बेहतर था। 45 हुई। कहा कम हो जाती तो बेहतर था। 50 से 5 नमाज़ों तक इतनी कमी पेशी हुई। जब 5 नमाजें लेके आ रहे, हज़रत मूसा ने कहा हुजूर कितनी नमाजें हैं? कहा 5 नमाजें हैं। कहा हुजूर कम हो जाती तो और बेहतर होता। कहा नहीं अब मुझे भी हया आती है, मेरी आने वाली उम्मत ये नमाजें पढ़ेगी, मेरी आने वाली उम्मत ये नमाजें पढ़ेगी। और जब हुजूर वापस आए मेराज से, सहाबा ने कहा हुजूर आपने रब को देखा है? मेरे महबूब ने कहा हाँ मैंने रब को देखा है, बड़ी ही खूबसूरत चेहरे में देखा है। मैंने अपने रब को देखा है, बड़ी खूबसूरत चेहरे में देखा है। तमाम साहबा ने कहा हुजूर आपने रब को देख लिया, हमारा भी दिल करता है हम रब को देखें। हुजूर ने कहा तुम सबको रब को देखना है? तमाम साहबा ने कहा जी हमें रब को देखना है। हुजूर ने कहा मुझे देख लो, जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे रब को देख लिया, जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे रब को देख लिया। और मैं इस आखिरी इशार के साथ एक खूबसूरत कलाम के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगा कि तू वहदहू ला शरीक लहू तेरी शान जल्ला जलालहू, तू वहदहू ला शरीक लहू तेरी शान जल्ला जलालहू। तू रहीम है, तू करीम है, रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से
کو بنوایا, آگ لگی گلزار بنایا, اپنے خلیل کو ہے بچایا, یونس کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوایا, یوسف کو مصر بھیج کر شہنشاہ مصر بنایا, تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا, تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا, مردوں کو زندہ کرنے کا عیسیٰ کو معجزہ دیا, آخر میں میرے آقا کو معراج پر بلا لیا.